Namaste, Andy. I'm Krishna Utkuru from Bay Area, California. We are really glad about the outcome. Thanks to International Court of Justice and central government for its intervention. And I'm really happy to see Mr. Kulbhushan Yadav and his family got temporary relief. At least his execution has been pended for time being. And central government వాళ్ళు పర్మనెంట్గా కూడా తన ఎక్విటల్కి హెల్ప్ చేస్తారని భావిస్తున్నాము. బేసికలీ గత వన్ ఇయర్గా జరుగుతుందండి ఈ ఇష్యూ. మార్చ్ 2016లో తనని అరెస్ట్ చేశారు. అప్పటి నుంచి న్యూస్ ఫాలో అవుతూనే ఉన్నాము. సోఫార్ ఇప్పటి వరకు ఎక్కడా కూడా తను ఉగ్రవాద చర్యల్లో పాల్పడ్డట్టు కానీ, తను కాన్స్పిరసీస్లో ఉన్నట్టు కానీ, ఒక్క వీడియో ప్రూఫ్ కానీ, ఒక్క ఫోన్ కాల్ టైప్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ కానీ ఏమీ లేదు. ఒక వీడియో ఏంటంటే యూట్యూబ్లో ఫ్లోట్ అవుతోంది, తన కన్ఫెషన్ వీడియో కత్తి మీద పెడితే ఎవరైనా చెప్పేస్తారండి. I don't think that's a valid proof and that will stand against him in any court of law. This is Sandeep Tota from USA, Texas. This is regarding Kulbhushan Yadav's stay. All Indians are really happy about that, including the international organization. India has been trying since, this is the first time, and it has been trying since its last 70 years, trying to get a very good relation with its neighbor. But it has not been successful over the past 70 years, I can say. And I think, in my opinion, Indian government should revoke MFN, most favored nation, to Pakistan, having been going through all its efforts and trying its level best to be as much as a good relation. And on the other hand, it doesn't seem the case, because everybody knows Pakistan's government is run by military, and a government which is run by military cannot be a democratic government like India. My name is Rajendra Dishpalli and I'm the National General Secretary of Indian National Overseas Congress. Today the International Court of Justice has given a verdict to halt the execution of Indian citizen Mr. Kulbhushan Yadav. I would like to congratulate India and the good job done by attorney representing India, Mr. Harish Salve. Pakistan should adhere to the verdict of International Court of Justice and immediately halt the execution as ordered by the Pakistan Supreme Court, and respect the verdict given today. It is important for India and Pakistan to have good relations, and issues like this will only worsen the relations. నమస్కారం అండి, నా పేరు విలాస్ రెడ్డి జంబుల్లా, న్యూజెర్సీ, అమెరికా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు కుల్భూషణ్ జాదవ్కి మరణశిక్షపై ఇంటర్నేషనల్ కోర్టులో స్టే రావడం చాలా ఆనందదాయకం. ఇది పాకిస్తాన్కి గట్టి షాక్ ఆర్ చెంపపెట్టు అని చెప్పవచ్చు. ఇరాన్లో కిడ్నాప్ చేసి పాకిస్తాన్కి తీసుకెళ్లి అక్రమ కేసులు పెట్టింది కుల్భూషణ్ మీద. ఇది చాలా తప్పు. అదేవిధంగా వియన్నా ఒప్పందాన్ని పాక్ ఉల్లంఘించింది. వియన్నా ఒప్పందం ప్రకారం భారతదేశం యొక్క కౌన్సిల్ జనరల్ని కలిసే సదుపాయాన్ని పాకిస్తాన్ చేయకపోవడం చాలా తప్పు. అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాది అయినటువంటి హరీష్ సాల్వేకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. వారు జనరల్గా 15 లక్షల ఫీజు తీసుకున్నప్పటికీ కూడా వారు ₹1 మాత్రమే తీసుకున్నారు. బయట జనరల్గా 15 lakhs తీసుకుంటారు. కానీ కుల్భూషణ్ జాదవ్కి మాత్రం ₹1కే వాదించడం, అది ఇంటర్నేషనల్ కోర్టు అంటే అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానంలో వాదించడం చాలా శుభపరిణామం. ఇది భారతదేశం తరఫున ఇలా చేయడం చాలా ఆనందం. ఈ దానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్గా నరేంద్ర మోడీ గారు మరియు సుష్మా స్వరాజ్ గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు. Hi, this is Kiran More. I am from New Jersey. We are very happy that ICJ, International Court of Justice, ruling in favor of India and Kulbhushan Yadav's case, because of which Pakistan cannot execute Kulbhushan Yadav until the final verdict. It's a very big diplomatic win for India. It's a great relief, and I'm sure every Indian is relieved. A very big thank you to Indian government and especially Ministry of External Affairs. Thank you. నమస్కారం అండి, నా పేరు దిగంబర్ ఇస్లాంపురే, నేను న్యూయార్క్లో పనిచేస్తున్నాను. ఈరోజు భారతీయులందరికీ హర్షించదగిన విషయం ఏంటంటే, అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానంలో కుల్భూషణ్ జాదవ్ యొక్క కేసులో భారతదేశానికి దౌత్యపరమైనటువంటి అతిపెద్ద విజయం లభించింది పాకిస్తాన్పై. అయితే ఇందులో రెండు టీంలను మనం ముఖ్యంగా మెచ్చుకోవాల్సిన విషయం ఉంది. ఒకటి ఏంటంటే ముఖ్యంగా మోడీ ప్రభుత్వము అండ్ మోడీ టీం, అండ్ రెండోది ఏంటంటే లాయర్ హరీష్ సాల్వే. దేశం కోసం కేవలం ₹1 ఛార్జీతో
వాదించి దేశానికి ఘన విజయం సాధించినటువంటి న్యాయవాదులు ఉండడం మన దేశం యొక్క అదృష్టం. ఇది మనకి చాలా పెద్ద విజయం అని చెప్పుకోవచ్చు. 18 సంవత్సరాల తర్వాత మనకి ఇలాంటి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పాకిస్తాన్ని ఏకాకి చేయడం, నవ్వుల పాలు చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ యొక్క కుట్రపూరితమైనటువంటి ట్రయల్ ఏదైతే ఉందో, క్యాంగ్రూ కోర్ట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ ట్రయల్ కోర్టులో అండర్ ఫోర్స్లో వాళ్ళను కన్విక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో అది చాలా తప్పు. వాళ్ళు చేసే ప్రతి కుట్రను మోడీ గారి ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టంగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వాళ్ళను ఎక్స్పోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అందులో భాగంగానే ఇదొకటి అని చెప్పుకోవచ్చు.